Zone 14, Table 1.0, hereby call the third week learning meeting to order. Let us all rise for the JCI creed. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ನಾನೇ ಓದ್ಲಾ? ಓದಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಓದಿ. ಸೊ I invite JFM Gayatri Madam to invoke the JC creed. Thank you. Thank you, Gayatri ma'am. Good evening, everyone present here, and I, the chairman of JCOM Virtual Zone 14 Table 1.4, wholly welcome our invitees and JCOM members to this third week meeting. JCOM is the only organization which concentrates on 100% business growth of its members. I welcome our Tumkur Metro President Suresh sir. Welcome, sir. Thank you, Chair. So all welcome for tables, and Smriti ma'am, welcome. Thank you. I once again welcome all. This is business meeting of JC's Chamber of Commerce. I request all to recite the slogan of the meeting. We, the members of JCOM, commit 100 minutes for 100% learning. This meeting focuses on enhanced knowledge on a particular topic or subject. Look forward to apply the knowledge gained on the topic or subject in your business to improve your business turnover or system. I welcome the guest who honored our JCOM members' invitation. I am now going to call upon the members to introduce themselves and give their 30 seconds business flash presentation, which should include your name, your business, your company or organization name. You should ask for the need for which you would like to get connected. And if you have a gift for connection, tell the name and how it can be connected. I call upon JFM Gayatri Yashpal Madam will be the clock watcher and also the judge for 30-second presentation. Okay, ma'am? I call upon JC Geeta Madam will be the Bizmaster. Geeta ma'am? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, let us start with our members. I call upon to JC Gautami ma'am, start. Introduce yourself. Good evening, everyone. Myself Gautami. I'm representing Universal Land Surveys and Soil Testing Lab. Our main services, it includes we do land survey, asphalt survey, soil test and NDT test. Our head office is in Bangalore. We have four other branches. Kindly refer us for all your survey and soil testing needs. Thank you. Very good. Thank you, ma'am. Next, I call upon Asha Rangnath ma'am. Hi all, I am Asha, entrepreneur of Kalpavriksha Enterprises in the category of herbal hair oil. This oil not only fulfill your basic requirement but also healed with Reiki energy. Trust me, Kalpavriksha hair oil is cultivated with 46 Indian herbs. I have made sure each of the herb is handpicked and added with 5 nutritional oil. Thank you. Please contact me soon. Thank you, ma'am. I call upon JC Ashwini Karthik ma'am. Good evening, JCOM members. I'm JC Ashwini Karthik, representing manufacturers of household chemicals and commercial laundries, and my company name is Greens and Ventures. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಕೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ವಾಶ್, ಕಾರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಲಿಷ್ಗಳು
ಅಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 65 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಕ್ ರಿಮೂವರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರೀಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ greensandventures.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಇದೆ. ಇದು B2Bಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಂಡ್ರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3000 ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ JC Ashwini Karthik representing Greens and Ventures under the category of manufacturers of chemicals and commercial laundry. Thank you. Thank you so much, ma'am. I call upon JC Harsha Kumar, sir. Harsha, sir. Represented by Gayatri ma'am, Harsha sir idara illa mute ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ yes ಹಾ ma'am, ಹೇಳಿ please ಮ್ಯಾಮ್. continue. ಹಲೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚರ್ಷಿತಾ. ನಾನು HK ಕೆಮ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ industrial chemicals like for food grade industrial chemical, pharma grade industrial chemical, and we provide services for swimming pool chemicals and it's for accessories. Okay, ma'am. Thank you. Thank you ma'am. In yaradru members? Okay. So I call upon JC Geeta ma'am. Introduce yourself. ಹೆಲ್ತಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾನು JC ಗೀತಾ ಸತ್ಯಾನಂದ, ಚಿರಂತನ ಸ್ವದೇಶಿ ಭಂಡಾರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನಚರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಋತುಚರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 2500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರಾಸರೀಸು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ಸ್. ಈ ವಾರದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಸ್ಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕುಕ್ವೇರ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರ್ನ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ನಂಬರು 9945630690. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, ma'am. I call upon JFM Gayatri ma'am. Introduce yourself. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಾಯತ್ರಿ ನಾನು ma'am. ಗಾಯತ್ರಿ ಯಶ್ಪಾಲ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಬಾಲಾಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗೆಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದಂಥದ್ದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ 180ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 250ರವರೆಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಈ ವಾರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಈ ಥರ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸು SRS ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗೆ 300 ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದು ಒಂದು ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 300 ಒಂದು NGO ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಾರದ ಆಸ್ಕ್ ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Okay, thank you, ma'am. Then myself. ನಾನು ಮೇನಕಾ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಗ್ರಾಫಾಲಜಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗ್ರಾಫ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಮೂಲಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಸಹ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. 1-to-1 ಸಹ ನನಗೆ 1-to-1 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ನಂಬರು 9164442156. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ
Any other women entrepreneur or professionals who did not give a business presentation, kindly raise your hand, members. I think ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಜೆಕಾಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ JCOM members. Okay. Now I invite okay. Now I invite JFM Gayatri Yashpal madam, who is the person invited today's speaker, to introduce her to the table members. You can ask your questions, if any, to the speaker after her speech. I request the speaker to address your table members. Over to Gayatri ma'am. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಶ್ರುತಿ MS. ಆಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರಿಯರ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಆಗಲೇ 13 ವರ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹಲವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2020 ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಬಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲೇಔಟ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈಕೆ ಹಲವಾರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you, ma'am. Thank you. And thank you for giving us an opportunity, Menaka ma'am and Gayatri ma'am, to, represent me as a dietitian in this JCOM team. So today I'm going to explain some of the health tips and some of the health guidelines especially for the mothers. So ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸೊ ಶಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಶಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಮೆನ್ಸ್. It includes the reproductive health ಆಗಿರ್ಬೋದು, hormonal changes and unique health challenges throughout their lifestyle and during the ಅವರು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, women entrepreneurs ಆಗಿರ್ಬೋದು, whatever it is. But health is more important for the women's. So nutrition part is important than the medicines. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And nutrition is basically needs for all the human beings to maintain their healthy lifestyle. But it depends on the age ಆಗಿರ್ಬೋದು, height ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ weight ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೆಂಡರ್ ಗೆ it varies person to person. ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. And moreover, the key nutrition of the health for the women's especially is importantly the iron, folic acid, the calcium, vitamin D, the vitamin B12, omega 3 6 fatty acid ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ B9, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಮೆನ್. ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, vitamins are especially for the women's. We have to taking care of this. And nutritional needs for the various life stages ಅಲ್ಲಿ different nutrition important ಇರುತ್ತೆ. Females ಅಲ್ಲಿ especially 3 stages ಇರುತ್ತೆ. One thing is, the first one is the reproductive stage, the second one is the pregnancy and the lactation stage, and the third one is the menopausal stage. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ವೇರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
like it around 18 to 20 years, that is the teenagers group irbodu. And after that about 20 to 30 years avaga namge reproductive stages irutte. And 30 to 40 years like pregnancy and the lactation period below that age agirbodu. And after that the menopausal stage, like after 45 years to 50 to 60 years. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದ ಐರನ್ ಯಾರು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ದೇ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೆಟೀಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಈಗ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆನೋ ಚಪಾತಿನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟವ್ ಮುಂದೆನೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟವ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲರ್ ವಿಷನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್, ಅಥವಾ ಗಿಡಿನೆಸ್, ಸಡನ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಶ್ ಟು ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಶ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ the vitamin D. The most important calcium, vitamin D after the pregnancy, the as age increases of the women's, ad yare agirbodu, but especially now I am speaking about the only women's and the mothers, because of that thing I am telling you. But ellarigu ee major problems idde irtade, but compared to the men, the women's are more sufferers. So hangagi calcium so level is more important. Every day we need to take a calcium at least a minimal range alli, like ragi intake ಮಾಡೋದು, cereals ಮತ್ತೆ egg intake ಮಾಡೋದು, some of the nuts and oil seeds. So ನಾವು food intake ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರೂ ಕೂಡ I may put on my weight ಅನ್ನೋ ತರಾನೋ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸನ್ ರೈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯಾವಾಗ ಸನ್ಶೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ಶೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪರ್ ಡೇ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ the neurological problems by taking every day green leaf vegetables irbodu, legumes irbodu, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ B12, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೋಬಲಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ because we never taking care of these or the nutrients. But the vitamin B12 especially for the improvement of the nervous function, the brain functions and the overall energy balancing. Then the omega-3 6 fatty acid, so is especially kele irtiri samanya omega-3 6 fatty acid, adu nimige enta nuts and oil seeds agirbodu, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದ್ರೆ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್, ಈಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ omega-3 6 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ to keep your bone healthy, strength, to keep your muscle mass healthy, ಮತ್ತೆ fit and fine ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, to maintain your body weight also. And the fiber content lastly to improve your digestion, absorption. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ acidity problem ಅಂತ ಹೇಳಿ. So who are not taking a fiber content in their, they're all suffering from the
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 365 ಡೇಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 3 years 4 years ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಟರ್ ಕ್ವಿಟ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೇಳ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ reproductive times we have to take iron, folic acid. And during the time of pregnancy and the lactating period ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಐರನ್, ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಗೋಬೇಕು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅಯೋಡಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು to balance your hormones. And then finally the nutrition deficiency causes the major problems: iron deficiency, calcium deficiency, vitamin B12 deficiency ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ lack of sleeping, because of lack of balanced nutrition and lot of stress the people usually suffering a lot. So intake of water is also going to less ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ the major problem. brain ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ and the food level ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, we used to physically weaken ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ anxiety levels. And the most important is the breast cancer. Nowadays maybe ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. So this is majorly concern for the women's. So ಏನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ how to avoid it, how to taking care. So ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, because this is not a hereditary problem. Sometimes it may, but it majorly causes due to our food intake only. What we are eating nowadays, all our adult friends, and we are all eating a colorful foods. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು and taking care of inner wears. So you have to use a cotton wears and examine yourself during a bathing time. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ರಶ್ ಟು ದ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಮೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದೇ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ 35 and 40 years we have to check with the doctor. This is the best thing and precautionary better than cure ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And one more thing is the cervical cancer. So this is early detection, the screening, because during the cycles time or periods time, how we maintain the hygiene. So that is also more important to avoid all those things. So screening of pap smear irbodu, idana hesitate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ you can detect it. And ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. But sometimes we have to taking care of ourselves. And another one is osteoporosis. ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಅವರ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ವೇಟ್ ಮೋರ್ ಓವರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸನ್ಶೈನ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ರೇಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 40 years ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿವೈಟಮಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡೈಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್. ಸೊ ಯಾರು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 100% ಮೇ ಬಿ 80 to 90% ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ
ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಇಂಥ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂತ heat ಇಂದ because of this the problems will happen. It may turn into other major problems. ಅದನ್ನ you have to avoid it by taking every 3 to 4 liters of water ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, so that you have to soak it and you have to drink it daily, at least 100-200 ml of any fruit juices you have to take it, especially pomegranate juices and vitamin C fruit juices. So you have to take it without sugar. And common concern is mainly the health guidelines from our side is, so weight management is very very important to maintain your overall health. So once the fat is accumulated in your body, it may causes so many medical problems. This is the major culprit nowadays. The people are getting a heart attack or diabetic in a very younger age, that to be after 35 years, maybe below 30 years also. And hormonal imbalance, the mental health is directly related to your gut health. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫೈಬರ್ ಇಂಟೇಕ್, ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, your mental health is not perfectly fine. You are physically present and mentally you will be absent. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. And heart health and cholesterol management. So everybody should check with your lipid profile. What is your cholesterol? What is your lipid profile? Like HDL cholesterol ಏನು ಅಂದ್ರೆ good cholesterol, LDL ಅಂದ್ರೆ bad cholesterol, triglycerides, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಚೆಕ್ with your blood test. So and diabetic prevention and management, that is also important. Check with your HbA1c level. ಅದ್ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ HbA1c ಟೆಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಯಟ್. ಸೊ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋ ಮೆನಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. So they will tell that I am the nutritionist, I will guide you. So it is not at all a customized one. People doesn't know who you are. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಾಕುವಂತ ಡಯಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಹೌ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗಟ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, like that you have to meet a dietitian to get a customized diet pattern based on your age and based on your condition. And bone health and osteoporosis, agle heldange bone is also very important. To take a daily 2 grams of proteins per day, it is necessary to maintain your bone health, and even the calcium is necessary for the bone health. And balanced nutrition, like carbohydrate ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಫೈಬರ್, ವಾಟರ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈಲಿ ಇವತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾಳೆ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ 7 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ BMI ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ 18.5 to 22.9 ಇರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು WHO. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ದಾಟಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 30 and above ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಒಬೆಸಿಟಿ, above 35 ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಒಬೆಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತಿ ವೇಟ್. ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, every day you have to spend minimum 1 hour. ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ your health, the work is second. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ another extend timings like 1 hour to 2 hours. If you don't have much of energy, how you will extend your timings for the work and all. So ಈ ತರ 1 hour physical activity with the proteins to build up your strength, to build up your mental health, to the emotional health, everything. So 1 hour you have to must and should keep your daily timings.
And stress management, at least 10 to 15 minutes. Spend the precious time for the meditation, to listen the music, or else for the breathing exercise. Very, very simple. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ at least breathe in, breathe out ಆದ್ರೂ exercise at least 10 to 15 counts ಆದ್ರೂ ಮಾಡುವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And regular health checkup, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ you better check your health regularly, like ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್, ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಮೋಗ್ರಾಮಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. And self-examination to avoid precautionary measures for the breast cancer, and lifestyle modification if anybody having like hot drinks ಆಗಿರ್ಬೋದು occasionally, it is also a culprit. Nowadays one drop of poison ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಅಕೇಶನಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ವೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ವಿಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ. ಅಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕ್ ನೌವೇಡೇಸ್, ಕ್ವಿಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅ ಮೈನರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಫ್ ಅ ಸನ್, too much exposure without using a sunlight in the midday, or else in the 11 to 12 o'clock, or else 12 to 3 o'clock. Kindly avoid it, because nowadays getting a skin cancer. So use a sunscreen lotion, or else avoid a toast during the period outside going. And lastly, the period hygiene. The practice of good hygiene during a menstrual cycle to avoid infections, and you can get rid of some other major issues the women who are facing. So this is my last topic, and if anybody want to ask any questions, kindly ask me. I can give you a guidelines, and even you can come and meet me directly. So as Menaka ma'am told that I am running a Be Well Wellness Center in Siddhartha Layout, Mysore. So we can sit and discuss your problems. So we can give you the customized diet, and even we are giving a weight loss, inch loss treatments also here without any side effects, and we are not giving any kind of supplements. So any questions, ma'am? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. So now the floor is open for question and answers session. Please raise your hand. I shall call your names. ಯಾರಿಗಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ನೀವು 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವುಮನ್ಹುಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಮ್. Yes ma'am, usually PCOD issues ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದೇ ಹೋಗಕ್ಕೆ, like PCOS. Yes. Usually in the age of puberty time ನಲ್ಲಿ around ಈಚೆಗೆಲ್ಲಾನು ನಾವು early puberty ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 7th to 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಕೇಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಎಂತ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಲಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಸ್. Like we have to choose the foods which is better for them, and we have to give them a nutritional value foods like nuts and oil seeds. Eating of red rice ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇವನ್ ರಾಗಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವೋಂಟ್ ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಜೋವಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಜ್ರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ದೇ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುವ ಬದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೈಡ್ ದೆಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಕಾಳುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ರಾದರ್ ದೆನ್ ನಾವು ಡಬಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬಳಸಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬಳಸಲ್ಲ, ಈ ತರದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಮಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್.
ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಗ weight ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ದ intake of the calorie and output of the calorie ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ they will maintain the health fit and fine. Then of course whatever you said like PCOS ಆಗಿರ್ಬೋದು, other hormonal imbalance problem that doesn't come. And what main important, the 7 nutrients we have to balance like cereals, pulses and legumes, proteins. So proteins anta banದಾಗ again the non-vegetarian of course we have to avoid it. We have to take it in a very moderate quantity. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಮಟನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಓಕೆ ಹೈ ಆಗಿದ್ರು ಫಿಶ್ ದೇ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕುಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಫ್ ವಿ ಈಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮೆನ್ ಎಂತ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. So ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ the hormonal changes we'll get the PCOS. It is called polycystic ovarian syndrome. So we have to avoid it ಅಂತಂದ್ರೆ physical activity and the balanced diet. This is more important and to manage their weight. Height ಗೆ weight ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೀನಾ, ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾವ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥೆರಪಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ a person want to reduce their weight, ಹಂಗೇನೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ಲಿ we can't able to tell that okay ನೀವು weight loss ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಾ, let them go for a weight loss. No, it is highly wrong actually. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we have to check the anthropometric measurement. That means height weight ಚೆಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ we have to check that, we have to calculate their BMI. ನನ್ನ ಹೈಟ್ ಈಗ 160 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 60 ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, 65 ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ 70, ಐ ಆಮ್ 80 ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಓವರ್ ವೇಟ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ ಇವ್ರು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. So it is a simple equipment. We have to process like ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು this is a fat ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is a complete of fat. This is called a pinchable fat. If we put a pinchable fat in a measurement quantity, if we hold a pinchable fat and this will be the measurement ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. Okay. And this is called pinchable fat. Here ನಮಗೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, the pinchable fat should be this much ಈ ತರ. So once we check it, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಇನ್ನರ್ ಥೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪಿಂಚಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್. ದ ಫ್ಯಾಟ್ accumulated called as in the adipose tissue unnecessarily they deposited in the organs ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. By giving an external therapy, by using a medicated oil called as an anticellular oil we use, and we use some vibration kind of therapy ashte. It improves the blood circulation and later on we'll give you the manual therapy and there will be a tightening and toning treatment therapy. Then we'll give the steaming treatment ma'am. This will be the procedure. With this, I won't tell you like 100% only from this the result will come. Why? Because the diet is the major part and the physical is another part. The physical activity diet ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ and our treatment is called as a passive activity. If people doesn't, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. I went for a job because being a 60 kg, being a 70 kg, I can run, I can jog, I can do aerobics. But what about if I am 90 and 100 kilos? I can't even walk. I can't even climbing the stairs.
ಅವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಉಸಿರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಲಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ವೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ of course you have to lose your weight. Okay. Because weight is the culprit. That is not a weight, the fat is the culprit. And the weight ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಥ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, 100 kg ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ he look very fit and fine, but we can't able to say them they are obese. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they have more of muscle mass. The people who have more of muscle mass, they are healthy, fit and fine, even though you are 100 kg. So people who have more of fat, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ we have a machine called as a DCA. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓವರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಸಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವೇಟ್ ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಯೋರ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಫ್ಲಾಬಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಟಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಮ್ಮಿ ರಿಡಕ್ಷನ್. They have a more of hip region, they have a more of inner thighs region. Yes, of course, we can reduce only thigh part, thighs, only hip part, only upper back. I have only arms, ತುಂಬಾ loosen ಇದೆ, I can't able to wear the sleeveless, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. This is not my health issues. But of course, this is my part of the body, even the fat is there in the body part. So hangidaga, so we have to concentrate on the cellulites. Once we reduce the cellulites level, blood cholesterol will be normal, your body fat will be normal, your organs will be work well, like liver irbodu, gallbladder irbodu, small intestine, digestion, absorption, kidney, heart function, every organ will be good without fat. But of course, some of the fat, a minimal amount, nಮಗೆ fat ಕೂಡ body will good for the absorption of fat soluble vitamins like A, D, E and K. These are the 4 vitamins which is necessary for our body with the fat. Okay. Thank you, ma'am. ಇನ್ಯಾರಿಗಾನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಿಲ್ವಾ? ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Thank you. ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. It's a lot of questions on that. I'm eager to answer your questions. Thank you for an opportunity. Okay, ma'am. So, thank you, Smriti, ma'am, for your valuable time with us. Thank you, JFM Gayatri, madam, for bringing speaker to our table. Thank you, Gayatri, ma'am. I request our today's Bizmaster JC Geeta, ma'am, to ask the question on the Biz memory. Geeta, ma'am. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Thank you. It is my job actually. So giving a good health for the women's, not only women, but especially now women ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು women'sಗೂ taking care ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು this is my passion work actually. A dietitian is my passion. ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ questions ಇದೆ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೇಡಮ್ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, 3 ಸ್ಟೇಜಸ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 stages ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲಿಂದ ಮೆನೋಪಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎನಿ 3 ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಮನೆ ಮದ್ದು ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಕಿಡ್ನಿ, ಡಬಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ರಾಗಿ, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ಸೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ. ಎನಿ 3 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಐರನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, B12. ಇವಾಗ ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಅನಿಮಿಯಾ, ಫೆಟಿಗು, ಬ್ಲರ್ ವಿಷನ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋಪೊರೈಸಿಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್, ಆ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಈವನ್ ಫೈಬರ್ ಇದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ನರ್ವಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ನೇಮ್ ನ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ. ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ 2 ಐಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್, ಫುಡ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ 3 to 4 liters ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತೌಟ್ ಶುಗರ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಟ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಟನ್ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. Is it okay, ma'am? Yes. ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ನ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಶುಗರ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 200 ml ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಬ್ಜಾ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದು ಬೇಸಿಲ್ ತಾನೆ? ಕಾಮ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ. ಅದೇ ಬೇಸಿಲ್ ತಾನೆ? ಎಸ್, ಬೇಸಿಲ್ ಇಸ್ ಕಾಮ್ ಕಸ್ತೂರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಲ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಿಯಾ ಹೇಗ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಒಂದೇ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಬೇಸಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ತುಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ, ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬೇಸಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸಿಲ್ಸ್. ಹೌದು, ಬೇಸಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅದನ್ನ ತಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಸ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ತೋ ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಡಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಯೂರಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಅದು ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬೇರೆ? ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಚ್.
ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವೇಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅದೇ ನಾನು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಟ್ ಇದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ, ಅವತ್ತೇ ರೈಸು ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ, ಅವತ್ತೇ ಬಾರ್ಲಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಅವತ್ತೇ ಚಪಾತಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ನನ್ ವೇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಂಪಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ದು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಗೊಂಬೋದ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ನೀವು ತಿಂದು ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆನೆ ನೀವು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡ, ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೋಸಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಬಾರ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ಸನ್ನಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಕೊಳ್ಳೋದು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಓವರ್ ವೀಟ್ ಅವರು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಆಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಕೇಳಿ ಆಶಾ ಕೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಂದು ವೇಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ 85 kg. ಗುಡ್, ನೈಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ 70 kg ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕಲರ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದನ್ನ, ಬಟ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 30,000 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಯಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು 18 kg ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 70, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟಕ್. ಸೊ BMI ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 65 ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಾಂಟ್ 5.2 ಮ್ಯಾಮ್. ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ 70 ಇದ್ದೀರಾ? 70. So another you have to reduce around 5 to 6 kgs to Yes. Yes. So one more thing, weight. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ತಿಂದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ವೇಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಸಲ್ ವೇಟ್ ವಾಪಸ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. These are all the passive activities. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 80 kg ಇರುವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಡಯಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಾಕಪ್ಪ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇ ನಾನು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, 7 ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಫೈಬರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ನಂಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟ್ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್.
ಸೊ ಅಂತ ಮದರ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. Even kids need, ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಿಡ್ಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್ಸ್. ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದೀವಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಂತಾ ಇದೀವಾ? The quality is very important than the quantity, but we are focusing on the quantity, not on the quality. Alva, that is very important. So hangagi nan ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it should be very rich in nutrients. So that will satisfy your hunger pangs. Yes, ma'am. Automatically stomach ಇಷ್ಟು fill ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Thank you, ma'am. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನೈಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೇಕಬ್ ಮುಖಾಂತರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Okay, thank you. ಮಾಡಿ we'll sit and discuss so many. ನಮ್ ಜೇಕಮ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಅದು. Menaka ma'am, I request you to give permission to the invitees also to introduce themselves. Yeah. I go next step on. So thank you, Geeta ma'am. I request our coach to announce best add-on learning. The best add-on learnings for today are that we have understood about the basic 3 stages of rather 4 stages anta helbodu of womanhood. Starting with puberty, pregnancy, lactating and menopause. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ವಿಟಮಿನ್ B12 and D3, and then omega 3 and 6 fatty acids, proteins, fiber, and definitely water intake. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆ್ಯನ್ಸೈಟಿ, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 3 to 4 liters ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ಇರಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಾಶ್ರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ರೆಡ್ ರೈಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಹಲವಾರು ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇಸ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Thank you so much for the privilege, Menaka ma'am. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ವೈಟಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜಿ ನೋಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Sure. Okay. So dear invitees, please introduce yourself and kindly tell us one thing that has impressed you the most in this evening, and thus if you have any connects, kindly pass on our JCOM members. Please introduce yourself. Starting with Smriti ma'am. Shall I call to ನಾನು ಹೇಳ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? Yeah, we can start with Smriti ma'am again as her personal introduction through herself. Okay. Good evening, everybody. I am Smriti. So I done my master's in food science and nutrition, and I have an experience of around 13 to 14 years of experience in the same field. And I have done I was working previously as a slimming manager, dietitian, nutritionist in so many corporate sectors, sports nutrition companies ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ. So it is my passion of work actually. It was my dream since almost 10 years. I was planning to start up my own as a dietitian because to guide all the food pattern for everybody
ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಟು ಫೈಟ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ. And because of that thing, I started my new startup as a Be Well Wellness Center in Siddhartha Layout, Mysore. So, and kindly support us, like if you people want to give us details regarding the health report, any food, nutrition report, physical activity, anything. So support us, and thank you for the opportunity in the JCOM. Thank you, Ma'am Menaka Ma'am and Gayatri Ma'am. Thank you, Smriti ma'am. Next, I call to Dhatu Spices. Dhatu Spices. Please introduce yourself and tell me one thing. ಇಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ, ಅದರದೇ ಆದ ಸೌಂಡ್. Dhatu Spices. Gayatri ma'am, please carry on. Who is there? ಆಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ. Okay. Vijayalakshmi ma'am, please introduce yourself and share your about JCOM. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಮ್? 94816 08 716. Okay ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you. Thank you Vijayalakshmi ma'am. Thank you madam. And we are happy to welcome Yashpal sir also, Chairman Menaka ji. You may recognize him. Yashpal sir, please introduce yourself and share your. Thank you, madam. Can I audible? I'm audible, ma'am? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, this is Yashpal from Balaji Total Entrepreneur Solutions in the category of barcode and billing solutions. We are the whole and sole suppliers for GS1 and GS3 barcode, and we are the manufacturers for customized barcode labels, thermal paper billing rolls like 2 inch, 3 inch and 4 inch. Please connect me to the supermarket, takeaway coffee shops, jewelry shops and restaurants, bar and restaurants, etc. etc. Please contact. My mobile number is 98453 once again, Yashpal from Balaji Total Entrepreneur Solutions in the category of barcode and billing solutions. Thank you. Okay sir. Thank you so much sir. Almost ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸೇ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Now is times to thank who supported our JCOM table virtual zone 14 1.0. Kindly read, connects, G-notes, credentials if any. Also thank your invitees for their presence today. Let us start with our Asha ma'am, JC Asha ma'am. Ma'am. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೀರಾ? Asha ma'am, sorry to interrupt. I'm really sorry to interrupt. Asha ma'am has a one connect to Gayatri, me also. Okay. ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್ and Gayatri. ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜಿ ನೋಟು ಮೇನಕಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ 1050, ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ 900. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೋಚ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಿ ನೋಟ್ಸ್
ನಂದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ ಲಾಂಡ್ರಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೈಕ್ 1 ವೀಕ್ ಎಂಟೈರ್ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾನ್ಸಾ ತಾಲಿ ಮಸಾಜ್ ವಿತ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನು ಸ್ಮೃತಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಿರಂತನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ನೋಟ್ ಮೇನಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ 198, ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ 189. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋ ಐ ಕಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೇಸಿ. ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿದೆಯಾ? ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಗೌಟ್ ಆದ್ರು. ಯಾ ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಇನ್ಯಾರು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್? Ma'am, sorry for the interrupt. I doesn't know what actually. ಮ್ಯಾಮ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಚಿರಂತನ. So it will be me, maybe it is related to me. So let me Handwriting analyze on the first level ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಖಂಡಿತ. ಮೇನಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಮೇನಕಾನೇ ಬೇರೆ, ಮೇನಕಾ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So I am impressed. Yes, thank you ma'am. Okay. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Thank you. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Yes ma'am. Okay. Now I call Secretary JC Geeta ma'am for the secretary report. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. Super. ಏಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Good. ₹2,300 ಜಿ ನೋಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, nice. Thank you, Geeta ma'am. Now I call our coach JFM Gayatri Yashpal ma'am to give observation. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋದವರು ಎಲ್ಲರದು ಸೇರಿ ಅರೌಂಡ್ 16 ಇದೆ. Okay. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಷನ್ ಥ್ರೂ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮು. ಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬಂದು 2337. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇನಕಾ ಮೇಡಮು 3rd ವೀಕ್ನ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you. ನೀವೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ, ನಂದೇನಿಲ್ಲ. ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಚ್ ಎಲ್ಲರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತಿರಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And I'm so happy our zone 14 virtual table is really getting famous with the entire zone. ನಮ್ಮ JCI ತುಮಕೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆದಂತಹ ಝೋನ್ 14 ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆದಂತಹ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ಮೃತಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Sure, ma'am. Thank you so ಒಂದ್ಸರಿ much. ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕರೀತಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೀತಿದೀವಿ. ಸೊ 1 hour ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಜೇಕಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೆಷರ್. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಯು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Gayatri ma'am, coach, I will move on. Yes. This week recognition goes to which ma'am? Who ma'am? Geeta ma'am or coach? Please announce. I'll mention it. Please announce the G notes and showcase and connects and more invitees. ಈ ವಾರದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜಿ ನೋಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಬಂದು ಮೇನಕಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರಿ ಗಿವರ್ ಬಂದು ಮೇನಕಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1050 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಜಿ ನೋಟ್ ಬಂದು 1248. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ನಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ವಾರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಡೂ ದ ಶೋಕೇಸಸ್. ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ. ಒಂದು ಕ್ರಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಒಂದು ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಿರುಪತೂರ್ ಅವ್ರು ಶಾಂತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So we have 2 credentials for this week and total connects is 7. Good. And invitees ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಿಬ್ರು ಆಗಿದ್ರು. Yes, invitees we have more from Menaka ma'am, like 2-3 from Gayatri and Geeta ma'am ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 from me and Menaka ma'am ಕಡೆಯಿಂದ 2. Vidya ma'am, you may introduce yourself please. ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು JC ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ಅಂತ. ತುಮಕೂರಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ದು ಸೈನೇಜ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ ಬಂದು SV ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ LED ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಇಂದ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ವರೆಗಿನ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ಗ್ರೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚಿಂಗ್, ಎಂಬೋಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು, LED ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, with this we are about to come to end of the 3rd week business learning meeting. Looking forward to meet you all with more invitees, more G notes, with more showcases, with more connect. Next week, link and time will be the same. Keep connected with JCOM, the only organization which provides 100% business growth. I request Secretary to propose vote of thanks. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂತ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಮೇನಕಾ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Thank you. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಕೋಚ್ JFM ಗಾಯತ್ರಿ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ದಿವಸ ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ, ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐಟಮ್ ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಜೆಕಾಮ್ ಮೆಂಬರ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much. Thank you, Geeta ma'am. Thank you. So, I, the chairman of JCOM Virtual Zone 14 Table 1.0, adjourn the third week learning meeting. Thank you so much, all head tables and members and the invitees.